بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل۔ آج 22 فروری 2025 ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 23 شعبان کی تاریخ بنتی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے دوران مساجد کی انتظامیہ کے لیے نئے قوانین جاری کر دیے گئے ہیں۔ مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مقررہ قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مساجد کے لیے جاری قوانین میں کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ائمہ اور مؤذنین انتہائی ضرورت کے علاوہ غیر حاضر نہ ہوں۔ اذان اور امامت کے جو ٹائمنگ ہے اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ رمضان کے دوران عشاء کی نماز کے لیے القریٰ کیلنڈر کے وقت کا خاص خیال رکھا جائے۔ عشاء اور فجر کی نمازوں کے لیے امامت کا دورانیہ کم سے کم 15 منٹ رکھیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، یعنی فجر اور عشاء کی اذان کے 15 منٹ بعد جماعت لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے دونوں نمازیں ادا کر سکیں۔ تراویح کی نماز کے دورانیے کو مناسب رکھا جائے۔ آخری عشرے میں تہجد کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی مقرر کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو سحری کے لیے دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تراویح کی نمازوں میں وتر کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں کو زیادہ طویل نہ کیا جائے۔ وتر کی نماز میں جامع انداز میں دعا مانگی جائے۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی سعودی وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر مسجد کا امام اعتکاف کے لیے اجازت نامہ جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تمام تفصیلات امام کو لازمی اکٹھی کرنی ہوں گی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے غیر ملکیوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسپانسر سے مصدقہ اجازت نامہ پیش کرے۔ غیر ملکی کو بغیر اجازت نامے کے جو اس کی کمپنی کفیل جاری کرے گا اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افطاری دسترخوان کے لیے کسی قسم کا چندہ جمع نہیں کیا جائے گا اور کوئی اگر ایسا کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ مساجد کے ائمہ اور مؤذنین افطار دسترخوان کی ذمہ دار ہوں گے۔ افطار ختم ہونے کے بعد مخصوص ٹیمیں اس مقام کو فوری صفائی کے ذریعے صاف کریں گی جہاں افطار دسترخوان لگائے گئے تھے۔ مکمل صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ افطاری کے بعد ناقص صفائی سے اسمیل آنا شروع ہو جائے جس سے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ تمام چیزیں کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوں گی، لہٰذا غیر ملکی بھائی جو اس سال اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں اپنے کفیل کمپنیوں سے رابطہ کر لیں اور ان سے اجازت لے لیں۔ سعودی عرب کا یوم تاسیس ہر سال 22 فروری کو منایا جاتا ہے۔ ریاض بلدیہ نے یوم تاسیس 2025 منانے کے لیے مکمل تیاریاں کر لی ہیں۔ آج سعودی عرب کے ہر علاقے میں سعودی پرچم لہرائے جا رہے ہیں۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض کے مختلف علاقے، خاص مقامات، چوراہوں اور مرکزی سڑکوں پر پہلی سعودی ریاست کے پرچم سمیت 8000 سے زائد پرچم لگائے گئے ہیں۔ بلدیہ کی ٹیموں نے مرکزی سڑکوں پر 2403 سعودی پرچم لگائے۔ مختلف چوراہوں، پلوں پر 3776 سعودی عرب کے پرچم اور لائٹنگ لگائی گئی ہے۔ پولز کے ساتھ 1851 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں۔ ریاض بلدیہ ہر ممکن طور پر ہر گلی اور ہر محلے کو سجانے کے لحاظ سے اقدامات کر رہی ہے۔ خاص طور پر بڑی بلڈنگز اور شہروں کو سعودی پرچموں سے سجا دیا گیا ہے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے۔ بلدیہ کی فیلڈ ٹیموں نے اس کی تنصیب کا کام باقاعدہ ایک شیڈیول کے مطابق انجام دیا۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ تمام کوششیں مملکت کے ویژن 2030 کے مطابق قومی شناخت کو اجاگر کرنے اور شہری منظر نامے کو بہتر بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اس کا مقصد دارالحکومت ریاض کو خوبصورت اور پرکشش بنانا ہے۔ ریاض بلدیہ نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق تمام سعودی عرب کے شہروں میں بہترین سجاوٹ کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد سعودی عوام اور حکومت کو یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اعلامیہ جاری کیا کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب آنے کی کوشش کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
तफसीलात सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से जारी की गईं कि गैर कानूनी तरीके से ममलिकत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया। महकमा पासपोर्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि ताइफ एयरपोर्ट के जरिए गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाला एक गैर मुल्की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गैर मुल्की के खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ेह रहे एयरपोर्ट हुकाम ने इससे कबल ऐसे मुसाफिरों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने सऊदी अरब में आने या जाने की गैर कानूनी तौर पर गैर तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए कोशिश की थी। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट्स पर पासपोर्ट हुकाम के पास जदीद डिवाइसेस मौजूद हैं और सऊदी महकमा पासपोर्ट अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। इसी तौर पर कोई ये मुमकिन ही नहीं कि सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर कोई शख्स जाए या सऊदी अरब में दाखिल हो जाए। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए वो गैर मुल्की अफराद जो इस तरह की हरकत करते हैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आवाम जो इस मुल्क में रोज़गार के लिए दूसरे ममालिक में जाना भी चाहती है उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तानियों के लिए सख्त किस्म की कार्रवाइयाँ कर रही है और 50,000 से ज़ायद पासपोर्ट्स भी ब्लॉक कर दिए हैं ताकि दूसरे पाकिस्तानी जो दुरुस्त कागजात के साथ भी दूसरे मुल्कों में रोज़गार के लिए जाना चाह रहे हैं उन्हें कोई मुश्किलात पेश ना आए। हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे अफराद के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने चाहिए ताकि पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बायस जो ये पाकिस्तानी बनते हैं इन्हें कड़ी सजाएं दी जा सके। बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों की जानिब से ये सवालात मुसलसल पूछे जा रहे हैं कि वो सऊदी अरब से जेल के ज़रिए होते हुए अपने मुल्क में आए जहां इनके फिंगरप्रिंट लिए गए कि क्या वो सऊदी अरब दोबारा आ सकते हैं या कि नहीं। तो याद रखें सऊदी अरब के जो मौजूदा कवानीन हैं इसके मुताबिक अगर कोई भी गैर मुल्की जेल के ज़रिए होता हुआ सऊदी अरब से अपने मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा और इसके फिंगरप्रिंट भी ले लिए जाएंगे तो इसे किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिले की कतन इजाज़त नहीं है। लिहाजा वो तमाम भाई जो कि सऊदी अरब से तरहील यानी कि जेल के ज़रिए और उसके बाद फिंगरप्रिंट भी उनके हो चुके हों वो गए हैं तो दोबारा सऊदी अरब में आने की बजाय आप किसी और मुल्क का रुख कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी एजेंट को अजाफी रकम देकर अपनी रकम को गवा मत लीजिएगा। लिहाजा बेहतर तरीक़ाकार आपको बता दिया है और भी बहुत सारे खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर आपके रोज़गार के मौके फिर भी मुयसर होंगे। सऊदी अरब में तरहील के ज़रिए और फिंगरप्रिंट लेने के बाद जाते हुए आपको दूसरा वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरब में मौजूद हैं कवानीन का एहतराम करें ताकि आपके साथ कोई ऐसे मामलात पेश ना आए कि खुदा ना खास्ता सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाए। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की भाइयों के कमेंट्स है कि वो इस साल हज से मुतल्लिका जो खबर है जिसमें मुख्तलिफ पैकेजेस के लिहाज से बात की गई है उसकी मज़ीद तफसीलात शेयर करें। तो इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम भाइयों को अहम इत्तला दी जाती है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से 4 पैकेजेस मुतारफ़ कराए गए हैं ताकि गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी शहरी वो इन 4 पैकेजेस से फ़ायदा उठा सकें। ये चारों पैकेजेस नस्क पोर्टल के ज़रिए मुतारफ़ कराए गए हैं। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से कहा गया कि इस साल जो 4 पैकेजेस मुतारफ़ कराए गए हैं उसमें बुनियादी चीज़ सहूलियात के लिहाज से बात की गई है। सबसे पहला पैकेज जो कि खैमा बस्ती वादी मिना के करीब है वो 10,366 रियाल का है। दूसरा पैकेज इकोनॉमिक खेमों का है जिसकी कीमत 8,092 रियाल के करीब बनती है, जबकि तीसरा पैकेज जमरात टावर के करीब है जिसकी कीमत 13,150 रियाल है। चौथे पैकेज की कीमत 12,537 रियाल के करीब है, ये कंदाना टावर के करीब है। याद रखें इन चारों पैकेजेस में कैटरिंग का ऑप्शन मौजूद है, ताहम तमाम पैकेजेस में ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम शामिल नहीं, यानी ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस अलग से देनी होगी और खाने पीने का जितना भी इंतज़ाम होगा वो इन पैकेजेस में शामिल कर दिया गया है। सऊदी वजारत की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि दाखिली आज़मीन के लिए हज पैकेजेस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हैं। हज से मुतल्लिका जो भी पैकेजेस हैं इसकी रकम को 3 हिस्सों में तकसीम करके पे किया जाएगा। जब ये मुकम्मल रकम सऊदी अरब की हुकूमत के अकाउंट में आ जाएगी तो उसके बाद हज का परमिट जारी किया जाता है।